वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों मैं इंद्रजीत सिंह, तुसी देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ਤੇ यूट्यूब चैनल। अपनी ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Q&A यानी कि क्वेश्चन ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਹੁਣ बैक टू अपने ऑफिस आ चुके हैं, पंजाब में पहुँच गया हैगा। सो ਜਿਹੜੇ भी क्लाइंट मिलना चाहते हैं ना, सो जो मेरे ऑफिस टाइम ने हर एक ऑफिस दे जो विजिटिंग डेज रखे हुए ने, तुसी उन्हां विजिटिंग डेज दे विच आके मैनू मिल सकते हैगे हो। सो अज तो बाद फिर दोबारा तो आपां जिहड़ा Q&A डेली बेसिस ते देण दी कोशिश करांगे। इस तो इलावा इनफॉर्मेटिव वीडियो भी जिहड़ी आपां अपलोड करांगे, जिहड़ी कि पिछले कुछ टाइम तो बाहर जाण करके कैनेडा कोई काम सीगा, सो काम के सिलसिले में जाना पैंदा अक्सर। सो ये कुल मिला के 17 दिनों का जिहड़ा साडा टूर सीगा। मैं 28 तरीक नूं गया सीगा ते अज वापस आ गया। तुसीं 19 दिन का टूर कह सकते हो, 18-19 दिन साडे जिहड़े बाहर लगे, बट हुण बैक टू वर्क है, बैक टू ऑफिस हैगे हैं। सो कदे भी कोई भी बंदा आके मिल सकता है। सो आओ शुरू करते हैं अज का Q&A। और असीं जिहड़ियां वीडियो अपडेट करांगे, खास करके जिहड़ी इनफॉर्मेटिव वीडियो होणगियां वो डेली बेसिस ते तुसीं जरूर देखियो, क्योंकि तुहानूं सीखण नूं बहुत कुछ मिलेगा। और उहदे विच जिहड़ी ताज़ी जानकारी हैगी, किस तरह के पेपर या होर किहड़ियां गल्लां दा तुसीं ध्यान रखना ताकि तुहाडा वीज़ा आवे। सो इस चीज़ नूं मुੱਖ रखदे होए तुसीं डेली जिहड़ी इनफॉर्मेटिव वीडियो वो जरूर वाच करनी है। आओ शुरू करते हैं अज का Q&A। सब तो पहला कमेंट है प्रिंस राणा का, लिखते हैं स्पॉन्सर पर हम कब तक कनाडा में रह सकते हैं। बड़ा सोहना सवाल है। देखिए, स्पॉन्सर कई तरीके की होती है ना। स्पॉन्सर यदि आपको किसी ने टूरिस्ट एज ए विजिटर वीज़ा के लिए विजिट के लिए इनवाइट किया है, स्पॉन्सर किया है, तो भी आप मैक्सिमम 6 मंथ तक रुक सकते हैं वहाँ पे। मैक्सिमम जो एंट्री है आपकी वो 6 मंथ तक वैलिड होती है। आफ्टर 6 मंथ आपको एक बारी विद इन 6 मंथ आपको एक बारी कंट्री एग्जिट करनी पड़ती है। कोई भी जो टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है, चाहे टूरिस्ट है चाहे विजिटर वीज़ा है, तो इसमें जो एंट्री आपको 6 मंथ की ही मिलती है। यानी कि एंट्री का मतलब आपको जो अलाउ करती है कनाडा गवर्नमेंट कि आप एक टाइम मैक्सिमम 6 महीने वहाँ पे रह सकते हो। क्योंकि जब आप जाते हो, जब इमिग्रेशन आपकी होती है, और मैं अभी एक चीज़ आपको और बताऊं कि अभी कनाडा में जब हम इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, पासपोर्ट पे किसी तरह की कोई स्टैंप नहीं लगती। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया करता था ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाते थे वो सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करके अपने पास रख लेते थे, ना तो वो एंट्री की स्टैंप लगाते हैं, ना आउट की, ना इन की ना आउट की। सेम कनाडा ने कर दिया है। मैं अभी रिसेंटली होके आया हूँ, तो ना ही आपको वो एंट्री की स्टैंप लगाते हैं, ना ही एग्जिट की। एग्जिट के टाइम तो कोई इमिग्रेशन होती ही नहीं है। जब आप वापस आते हो कनाडा से, तो आपने जो आपका टिकट है वो दिखानी है, अपना बोर्डिंग पास लेना है, सामान चेक इन करवाना है, जहाज़ में बैठ जाना है, तो आते टाइम कोई स्टैंप नहीं लगती। और जब आप जाते भी हो कनाडा तब भी कोई स्टैंप नहीं लगती, क्योंकि अब सिस्टम कनाडा ने क्या कर दिया है कि वहाँ पे मशीन लगी हुई है, कियोस्क टाइप, जैसे अपने ATM है, तो इस तरह की मशीन लगी हुई हैं, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगती हैं। और उसमें एक और अच्छी बात है, अभी उन्होंने उसका पंजाबी वर्जन भी कर दिया है। आप उसकी कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस भाषा में आपने आप उनके सवालों के जवाब देने हैं, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबी में, ठीक है जी, रोमन में, हिंदी में, पंजाबी में। तो पंजाबी सेलेक्ट करके वो 2-4-5 सवाल आपसे करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हो, आप सेलेक्ट करोगे इंडिया, वहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, आपने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। दूसरा वो पूछते हैं कि आपकी कितने दिन की स्टे है, तो जितने दिन की आपकी टिकट है वो डाल सकते हैं, 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन की पे स्टे डाल दीजिए। तीसरा वो पूछते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसपे कनाडा में पाबंदी है, लाइक कोई आपके पास कोई हथियार है, या आप जो मेडिसिन है, कोई आप हद से ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं लेके आए हैं, या जो जिस चीज़ की कनाडा में रोक है, जैसे बीज होते हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई सामान तो नहीं आपके पास है, आपने उसको नो पे सिलेक्ट करना है। तो ऐसे 3-4 वो सवाल पूछते हैं, नो करना है। उसके बाद वो मशीन कहती है कि पासपोर्ट स्कैन करो, पासपोर्ट स्कैन हो जाता है, आपकी इमिग्रेशन होगी। वो एक स्लिप निकाल देगा, वो स्लिप लेके सामने वीज़ा जो है इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, उसने एक बारी आपसे 1-2 सवाल करने हैं कि आपका कौन है, यहाँ पे कोई फैमिली है या टूरिस्ट पे आए हैं, कितने दिन रुकोगे, दैट्स इट। ये इमिग्रेशन है, कोई स्टैंप नहीं लगती कनाडा में। अभी एंट्री के टाइम कोई स्टैंप नहीं लगती और एग्जिट के टाइम कोई जो है स्टैंप नहीं लगती है। सो
ये कहना कि आप कितना रुक सकते हो, क्योंकि पहले तो ये होता था कि आपकी एंट्री डलती थी, ठीक है जी। कई बार वीजा ऑफिसर ने एंट्री डाल दी 20 दिन की, आपको 20 दिन रुकना पड़ता था। अब कोई एंट्री डलती नहीं, तो आप 6 मंथ तक किसी वीज़ा पे कनाडा रह सकते हो। अगला कमेंट है जी लवप्रीत सिंह का, लिखते हैं आई वांट टू नो इफ वी हैव एग्रीकल्चर लोन और OD लिमिट ऑन आवर लैंड प्रॉपर्टी, इज दिस हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर प्रोफाइल, और शुड वी अवॉइड हैविंग लोन और लैंड बिकॉज द फर्द शोइंग लोन इट। यस, बहुत वधिया सवाल हैगा। ये लिखते हैं कि जेकर साडी प्रॉपर्टी ते लोन है, साडी जमीन ते कोई लोन कराया होया सी, या साडी प्रॉपर्टी दी कोई लिमिट चलदी हैगी है, ਉਹਦੀ कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हैगी ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਲੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਸਤਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਓਕੇ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਪਿਕ ਸਰ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ US ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ US ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2023 ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਨਵਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੇਵ ਆਫ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ 2023 ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਮੀ, ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
एलिजिबिलिटी ते डिपेंड करता हैगा। कनेडा का वर्क परमिट कोई यूरोप या ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ +2 ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋਤੀ ਕੱਕਰ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਬਾਇਆ ਹੀਥਰੋ ਲੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਲਿਡ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਮਾਈ ਸਟੇ ਵਿਲ ਬੀ 23 ਆਵਰ ਲੌਂਗ ਇਨ ਹੀਥਰੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਅੰਕਲਜ਼ ਹਾਊਸ who is living in Sutton, UK during my layover period. I will to check out from airport on 5th February 2023 and check on next day 6th February 23। It is transit visa required? Yes, बिल्कुल required है जी। जगर तुसी एयरपोर्ट तो बाहर निकलना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांजिट वीज़ा required है, ठीक है जी। ट्रांजिट ले लो या स्टैंडर्ड वीज़ा ले लो, ये रिक्वायर्ड हैगा है ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਦੂਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮੀਨਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ UK ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।